Students, today we are going to have idea about what is metaphysical poetry. Last time we studied Elizabethan poetry and we have certain idea about Elizabethan poetry, when it was written, what forms were there. आपण गेल्या तासाला जो अभ्यास केला त्याच्यामध्ये एलिझाबेथन पोएट्री बद्दल अभ्यास केला आणि त्यामध्ये आपल्याला एक जनरल संकल्पना या माध्यमातून आपण मिळवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तसाच आज आपण मेटाफिजिकल पोएट्री बद्दल विचार करणार आहोत. अँड व्हॉट एक्झॅक्टली इट इज, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल, बट वी शॅल हॅव enough of the idea about metaphysical poetry. आपण खोलवर याचा अभ्यास करणार नाही, पण एवढी अशी संकल्पना आपल्याला मिळेल की मेटाफिजिकल पोएट्री अंतर्गत whatever 5-6 poems we are going to study, we would be able to identify characteristic qualities which we study now in those poems. त्या कवितांमध्ये आपण आता अभ्यासणारी लक्षणं आपल्याला पाहायला मिळतील. एवढी संकल्पना आपल्याला यावी, एवढाच उद्देश आजच्या या आपल्या लेक्चरचा आहे. आय थिंक यू हॅव अंडरस्टूड माय ऑब्जेक्टिव्ह. नाउ वी विल. सो व्हॉट इज मेटाफिजिकल पोएट्री? मेटाफिजिकल पोएट्री वॉज रिटन between 1592 to 1678. It was here. Yes. So now metaphysical poetry was written between 1590 to 1678. Means it was written in the late 16th century or early 17th century. And that metaphysical poets refer to the poets or the writers who wrote religious poems during this period, especially the poets who wrote about God, about their worship, about their relationship with God, kind of questions, religious questions they had in their mind about the existence of God, about means when somebody lives in religious a person of religious mentality during 16th century is naturally going to ask certain questions like that. अशा प्रकारचे प्रश्न तो 100% विचारणार आणि मग त्या प्रकारची कविता, ते प्रश्न घेऊन त्या प्रकारची जी त्या प्रकारची जी कविता लिहिली गेली, त्या कवितेला ती कविता ही प्रायमरीली रिलिजियस होती. Now that kind of poetry which was written in the late 16th century, early 17th century, which was primarily religious, is called metaphysical poetry. Now metaphysical poetry is not the only name which was given to this poetry. There were some alternative names also. Louis Marx, he called this poetry as a poetry of meditation. What did he call it? Poetry of meditation. त्याने याला चिंतनाची कविता म्हटलं. So metaphysical poet is not universally accepted term. Metaphysical poets ही काय universally accepted term नाही. Another one critic who just thought about, who gave some Mario di Cesare. Mario di Cesare is a poet who Mario di Cesare, he composed an anthology.
डू यू नो व्हॉट इज अँथॉलॉजी? अँथॉलॉजी म्हणजे कलेक्शन ऑफ पोएम्स, अँड दिस वॉज अँथॉलॉजी ऑफ द पोएट्स ऑफ दॅट पिरियड, अँड ही कॉल्ड दोज पोएट्स as means the poetry which was of these poets, he called it 17th century religious poetry. What did he call it? 17th century religious poetry. So there were three names. मग तीन नावं होती. एक तर चिंतनाची कविता किंवा 17व्या शतकातील धार्मिक कविता किंवा मेटाफिजिकल पोएट्री. These three names were used to explain the kind of poetry which was written during this period, our late 16th century and early part of 17th century. Now, these people, these poets, they were thinking about their experience as a man, their experience, their involvement in this world, and what is meaning of living this life in this world, which is related, which was the focus of analysis by the religious, from the religious angle, म्हणजे धार्मिक दृष्टिकोनातून ज्याचं अनालिसिस केलं जावं अशा पद्धतीच्या एक्सपिरियन्स बद्दल ते लिहित होते. मीन्स देर आर सेव्हरल क्वेश्चन्स. वी आर बॉर्न, who we are, this is a question. Who is our real father? Means who created us? Our biological parents and the parents who brought this world into being. हे जग ज्याने अस्तित्वात आलं ते कोण? Now what is our place on this earth? And if this place is, means we are human beings are considered to be great people, but are really we great? And who is to, how to define this greatness? हा आपला जो ग्रेटनेस आहे हा कसा आपण हे करायचा? So such kind of questions tend to be philosophical questions. अशा प्रकारचे जे प्रश्न होते ते फिलॉसॉफिकल नेचरकडं कल्ले गेलेले होते. And this philosophy was metaphysical philosophy, which was set forth first by Aristotle. Now, these metaphysical poets wrote about their experiences. They wrote about many themes. You see, in that poetry, we can come across the poetry of love, romance, beauty, imagination, and the man's relationship with God. These were the things. या गोष्टी आपल्याला या कवितांमध्ये अनुभवायला मिळतात. Not only philosophical, but love was their theme. Romance, love, romance is also a kind of, it is, though whenever we read the term romance, we understand it in the terms of love, but romance has so many threads which are part of our general life, excitement in our life. There are adventurous stories are also called romances. Then they wrote about beauty, imagination, and man's relationship with God. माणसाचं देवाबद्दल देवाशी असलेला संबंध. या संदर्भात ही त्यांनी कविता लिहिली. Now when that kind of poetry was written, they were not like the Elizabethan poets. आता यावेळीची ही कविता लिहिली, so they were not like Elizabethan poets.
So what kind of Elizabethan poets were? Elizabethan poets were writing about emotions, feelings. It does not mean that metaphysical poets did not write about feelings, but their focus was not feelings. Their poetry was more intellectual, बौद्धिक कविता होती. Instead of projecting emotional being of a person, the focus was, it was लॉजिकल अनालिसिस ऑफ इमोशन्स. त्यांच्या ज्या भावना होत्या त्या भावनांचं एक लॉजिकल अनालिसिस या कवितांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत होतं. अँड व्हेन दिस थिंग्स वेअर डन, ज्यावेळी अशा प्रकारचं जे अनालिसिस केलं जात होतं ते अनालिसिस करत असताना सुद्धा वी कम अक्रॉस सर्टन काइंड ऑफ बोल्डनेस इन द पोएट्स. What kind of boldness was there? What kind of boldness was felt by in the poetry of these poets? What kind of boldness did we feel? So when they tried to compare the things, they crossed the border, and for comparison they brought together several you see things. Means normally certain kinds of similes or images were used to express ideas during Elizabethan period. They tried to go beyond that, त्याच्या पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. न्यू सायन्सेस वेअर अवेलेबल टू देम, नवीन शास्त्र त्यांच्याकडे अवेलेबल होतं, नवीन ज्ञान मिळत होतं. ते त्या ज्ञानाचा सुद्धा वापर त्यांनी त्यांच्या कवितेमध्ये केला. मीन्स इट वॉज नॉट जस्ट एक्सप्लेनिंग, बट एक्सप्लेनिंग विथ बोल्डनेस, एक्सप्लेनिंग विथ सर्टन करेज, युजिंग सर्टन इमेजेस विच वुड बी थॉट करेजलेस वन. सच काइंड ऑफ कंपॅरिझन्स विच वॉज फार-फेच्ड, म्हणजे अशा प्रकारची जी तुलना आहे की जी तुलना सहजासहजी करता येणारी नाही. म्हणजे बघा, फ्ली, माशी काय करते, तुम्हाला दंश करते आणि दंश केल्यानंतर तुमच्या शरीरातलं रक्त पिते. आता तसंच रक्त ती म्हणजे माणसाच्या शरीरातलं ती रक्त पिते आणि स्त्रीच्या शरीरातलं ही ती रक्त पिते. आता कवी काय म्हणतो, कवी एक प्रेयकर आहे, लवर आहे, आणि तो म्हणतो ह्या माशीनं मला दंश केला, तुला दंश केला, आणि आपल्या दोघांचं रक्त त्या माशीच्या ह्याच्यामध्ये आता म्हणजे शी कम्पेअर्स दॅट माशी टू मॅरेज बेड. म्हणजे बघा अशा प्रकारची एक धाडसी बोल्ड तुलना केली जाते आणि त्या तुलनेला ह्याला कन्सिट म्हटलं जातं. मीन्स एलिझाबेथन पोएट्री युज्ड सिमिली, इट युज्ड मेटाफर, अँड दिस यू आर अवेअर, ह्या गोष्टीबद्दल तुम्हाला माहिती आहे. त्याचबरोबर ते कन्सिट वापरत होते. कोण? एलिझाबेथन पोएट सुद्धा कन्सिट वापरत होते, पण त्यांचे कन्सिट आणि ह्यांचे कन्सिट्स वेगळे होते. द कंपॅरिझन वॉज जस्ट लाईक दिस माशी, फार फेच्ड, अगदी ओढून ताणून केलेलं कंपॅरिझन आहे. ऍक्च्युअली माशी, मॅन अँड विमन दे आर व्हेरी डिसिमिलर थिंग्स. या तिन्ही गोष्टी प्रचंड वेगळ्या आहेत, पण त्या वेगळ्या असून सुद्धा एकत्र आणून त्यांच्यामधली समानता दाखवण्याचं काम हे करत होते. म्हणून त्यांचे हे हुशार, इंजिनियस आणि धाडशी कन्सिट्स ते वापरत होते. दे वर युजिंग मेटाफर्स. मेटाफर्स मीन्स, मेटाफर इज समथिंग लाईक दिस, मीन्स वी से यू आर लायन. हिअर simile is a comparison where like or as these words are used. Your face is as like as flower, or you are like a duck, something white like a duck. You can explain. These are similes. In metaphor, it is a kind of personification. You are lion. Actually, you are not lion. It means that
you have qualities of lion. Such kind of use is called metaphor. And this thing was used in Elizabethan poetry as well. So they used conceits, they used metaphors, and another one thing in their poetry was they tried to bring dissimilar ideas. It was a compass. तुम्हाला कंपास माहिती आहे की दोन एक टोक असतात बघा, असं फिरतं आणि सर्कल पूर्ण केलं आणि सर्कल पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा एकत्र येत. म्हणजे माणसं एकमेकापासून बाजूला जातात, ते त्यांच्या वर्तुळात फिरतात आणि परत येतात. या प्रसंग म्हणजे अशा प्रकारची कल्पना त्या कंपासच्या माध्यमातून व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला. बघा, हा कंपास असा फिरतो आणि पुन्हा परत एकत्र येतो. म्हणजे प्रेयसी आणि प्रियकराचं नातं व्यक्त करण्यासाठी या कंपास अशा प्रकारचा म्हणजे वेगळ्या कल्पना आणि हा अगदी असा नाजूक विचार, कॉम्प्लेक्स विचार, गुंतागुंतीचा विचार या माध्यमातून आपल्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न केलाय. सो थिंग्स कॉम्प्लेक्स अँड सटल वेअर एक्सप्रेस्ड थ्रू डिसिमिलर आयडियाज. देअर इज पॅराडॉक्स. विरोधाभास सुद्धा आपल्याला या कवितामध्ये पाहायला मिळतो. अँड ड्रामॅटिक डायरेक्टनेस ऑफ द लँग्वेज that we will talk afterwards. Now, this term was used by Dr. Johnson, and he borrowed this term from Dryden. Dryden एकदा जॉन डनचं वर्णन करत असताना he said that he affects the metaphysics. Means he feels like metaphysics poet. Now this metaphysics qualities, what did he mean? He did not mean to praise him. Drydenला त्याचं कौतुक करायचं नव्हतं. Actually he wanted to criticize him. And that term persisted for last 200 years. And the title has stuck to the group of poets who poets who wrote religious poetry from 1592 to 1678. या कालावधीमध्ये जी कविता लिहिली म्हणजे जॉन डन started writing in 1592 and Marvell died in 1678. And this scope John Donne on one side writing of John Donne on one side and death of Marvell on the other side. These two times form the frame within which the metaphysical poetry was written in England. Now, the poets who were associated with John Donne are George Herbert, then Andrew Marvell, Henry Vaughan. Now, among them, John Donne is the first metaphysical poet. For his knowledge, he was a poet and he was intelligent poet, whose poetry was original. त्याची कविता ओरिजिनल होती. It was intellectually complex. On the level of simplicity, if you go on trying to understand his poetry, it is not so easy. Why it is not so easy? It is not mysterious. It is not mystical. But the poem contains the circus of brain. मेंदूची सर्कस आपल्याला तिथं पाहायला मिळते. And that circus of brain attaches the quality of intellectual complexity to the poetry, which when it was written, it blazed the way. रस्ता त्यानं मोकळा करून दिला आणि त्या रस्त्यावर इतर लोक कविता लिहू लागले. Means he started that kind of poetry. People were surprised. People were happy to read the poem of John Donne. John Donneची जी कविता आहे ती कविता वाचताना लोकांना आनंद मिळत होता आणि तो आनंद मिळत असल्यामुळं त्यांनी तसल्या प्रकारची कविता
पुन्हा लिहायचा प्रयत्न केला. दिस हेल्प एस्टॅब्लिशिंग दिस ट्रेंड इन द पोएम्स which were written by John Donne and this group. Certain characteristics are observable. काही characteristics आपल्याला observe करता येतात. तर the first characteristic was it was complicated mental and emotional experience. Means the experiences which the metaphysical poetry expressed were complicated mental and emotional experiences. Sometimes you see, in a poetry, when a poet expresses certain thing, images come to him naturally. म्हणजे आपण ज्यावेळी एखादी कविता मांडतो, लिहितो, त्यावेळी त्यामधल्या ज्या इमेजेस असतात, प्रतिमा असतात, त्या प्रतिमा आपल्याला सहजासहजी आपल्या मनामध्ये येतात ना. परंतु इथं त्या कविता, त्या ज्या इमेजेस आहेत, काहीतरी क्लृप्ती करून या सिमिलीज जाणीवपूर्वक इथं आणलेल्या आहेत असं वाटतं. मीन्स दे आर अनयुज्युअल, सामान्य वाटत नाहीत, अँड दे आर डेलिबरेटली ब्रॉट टुगेदर. दिस काइंड ऑफ फिलिंग इज देअर. नाव यू सी, आय हॅव एक्सप्लेन द आयडिया ऑफ फ्ली. फ्लीची जी इमेज आहे, माशीची जी इमेज आहे, ती इमेज मी हे केलेली आहे. आता माशी म्हणजे आपल्या दोघांच्या प्रेमाचं मिलन असणारा मॅरेज बेड आहे. ही कल्पना तशी सामान्य नाही ना, इट इज अनयुज्युअल आहे. आणि कशी तरी ओढून ताणून त्याची तुलना करायचा प्रयत्न केला जातोय, ही गोष्ट आपल्याला इथं प्रकर्षाने जाणवते. अँड नाव इन दिस पोएट्री, in the poetry of, it was religious poetry. Religious poetry usually talked about the God, man's relationship with the God, and through this, how physical and spiritual universes are connected with each other. This is also one of the major ideas which we come across in the poems. The term metaphysical came from metaphysics. Metaphysics means this, physical means this, the world around us. Meta means beyond this. So metaphysics is a branch of philosophy. Metaphysics is a branch of philosophy. हे एक तत्वज्ञानाची अभ्यासाची शाखा आहे की ज्याच्यामध्ये we study the things, we study the relationship between our mind and matter. हे जे अवतीभोवतीचं जे जग आहे, हे जग आणि आपलं मन याच्यामधल्या ज्ञान, याच्यामधल्या नात्याचा आपण अभ्यास करायचा प्रयत्न करतो. और फिजिकल वर्ल्ड अँड आवर ह्युमन कॉन्शियसनेस, आपली जाणीव आणि हे अवतीभोवतीचं जग, याच्याबद्दलच्या काही गोष्टी आहेत. या गोष्टी आपण विचार करण्याचा प्रयत्न करत असतो. नाव दिस पोएट्री, इफ यू वॉन्ट टू डिफाईन, आता ही कविता आपण जर डिफाईन करायचं म्हटलं तर व्हॉट थिंग्स वी हॅव मार्क्ड सो फार, किंवा आता आपण कोणत्या कोणत्या गोष्टी बघितल्या की पहिली गोष्ट म्हणजे ही बौद्धिक कविता होती. त्याच्यामध्ये बुद्धीनं हुशार असणारी मेटाफोर्स किंवा कन्सिप्ट्स वापरली गेलेली होती. इमेजरी त्याच्यामधली ही थोडीशी एकमेकाच्या मध्ये मिसळून जाणारी नव्हती, हेही बघितलेलं आहे. विचार हे थोडेसे गुंतागुंतीचे होते, हेही बघितलेलं आहे. विरोधाभास होता असंही बघितलेलं होतं. आणि एक व्यक्त होण्याची जी प्रक्रिया होती, ती व्यक्त होण्याची प्रक्रिया सुद्धा एक रिजिड होती, अशी सोपी, सहज, मनाला लगेच भावणारी, गोडगोड वाटणारी अशी नव्हती, थोडीशी बुद्धीला चालना देणारी होती. असं जे बघितलेलं आहे ते सगळंच या पॅरेग्राफ मध्ये हे केलं. इट वॉज हायली इंटेलेक्च्युअल. कशी होती? हायली इंटेलेक्च्युअल. द मेटाफिजिकल पोएट्री वॉज इंटेलेक्च्युअल पोएट्री. म्हणजे मेटाफिजिकल पोएट्री ही बौद्धिक कविता होती. इट वॉज मार्क्ड बाय बोल्ड अँड इंजिनियस कन्सिट्स. In this poetry, bold and intelligent metaphors, which were called conceits, were used. The imagery was not syncing with each other.
इट वॉज टेकन फ्रॉम डिफरंट फील्ड. ती जी इमॅजरी होती ती इमॅजरी वेगवेगळ्या क्षेत्रातून घेतली होती. द थॉट्स वेअर कॉम्प्लेक्स अँड सटल. सटल म्हणजे अगदी उच्च प्रकारचे विचार जे मनातनं ते आपल्या दृष्टीतून सुटून जाऊ शकतात, समजण्यासाठी थोडेसे अवघड असे विचार. देन देअर वॉज फ्रिक्वेंट यूज ऑफ पॅराडॉक्स. पॅराडॉक्सचा सुद्धा यूज तिथं आपल्याला पाहायला मिळतो. This is not sweet. There is harshness in the expression. The style is not smooth one. Here it is not melody that counts, but harshness. That means, all metaphysical poetry started in an informal way. The sunny rising is a poem where a poet addresses sun as he would address to any friend. एखाद्या मित्राला जसं ॲड्रेस करेल तसं त्यांनी त्या सूर्याला उद्देशलेला आहे. सो मेटाफिजिकल पोएट्री इज ए फॉर्म ऑफ पोएट्री और ए काइंड ऑफ पोएट्री that is very deep as far as subject matters are concerned. Means it is deep. Spiritual things, religious things, the things which are philosophical, या गोष्टी कशा थोड्याशा खोल असतात ना, सहजासहजी समजणाऱ्या नसतात. तर अशा प्रकारची ही कविता आहे. इट इज हायली इंटेलेक्च्युअल. Even the form of poetry, form of poetry is intellectual, and the idea which is present to the world is it presents in a different way. It asks certain questions which even wise people are not able to answer. They ask questions about reality. They ask questions about existence and give new perspective through the way of their expression. आणि त्यांच्या ज्या विचारण्याच्या पद्धती आहेत त्या पद्धतीतून एक वेगळा विचार ते द्यायचा प्रयत्न करतात. The qualities or characteristics of metaphysical poets. John Donne is most highly, means when you read the poems of metaphysical poetry, metaphysical period or metaphysical moment, who is the poet whose poems do you study? Then largely you would be answered by any person who studies literature that John Donne's poems are read and they are referred by many people. And these poems are said to be witty, means intellectually kind of witty. Means what? They have certain remarks which remarks enlarge our brain, enlarge our understanding of the life. witty म्हणजे काय? त्या ह्याच्यामध्ये असे काही हे आहेत, असे काही गोष्टी आहेत की ज्या गोष्टीमधून आपल्याला एक प्रकारचं आपल्याला हे अनुभवायला मिळतं. काय म्हणतात त्याला की एक सरप्राईज आपल्याला अनुभवायला मिळतं आणि त्या सरप्राईज मधून आपल्याला आनंद मिळतो. सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इज इट्स इंटेलेक्च्युअल क्वालिटी. ती एक बौद्धिक कविता आहे आणि these qualities are found in the poems of metaphysical poets. या क्वालिटीज आपल्याला मेटाफिजिकल पोएट्स मध्ये पाहायला मिळतात. नाउ व्हॉट आर these qualities? First is ratiocination. Rational and rational, this is modulation of the word rational. Rational या शब्दाचं याच्यामध्ये मॉड्युलेशन आहे. म्हणजे एक काइंड ऑफ रिझनिंग, एक प्रकारचं रिझनिंग, एक प्रकारची इंटेलेक्च्युअल कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप ही या कवितेमध्ये फॉलो केली जाते. सो आयडियाज विच कम देअर
they are logically bound. They maintain certain order. म्हणजे ते एकमेकाला एका तर्कशास्त्रानं बांधले गेलेले आहेत आणि ते एक विशिष्ट संकल्पना फॉलो करतात आणि ती संकल्पना फॉलो केल्यानंतर आपण त्याच्यापासून कन्व्हिन्स होतो. वी आर परस्वेडेड दॅट इट इज रिअली गुड. Now you see, such idea is idea of the flea. Flea ची जी कल्पना आहे ती कल्पना इथं आहे. What you say? Flea is you and I. म्हणजे माशी कोण आहे? You and I. तू आणि मी म्हणजे माशी आहे. Now this is a kind of strange combination. How can you consider? इट इज आवर मॅरेज बेड आणि ते आणि पुन्हा काय आपलं मॅरेज बेड आहे. नाउ मॅरेज टेम्पल. यू सी हाऊ कॅन इट बी मॅरेज बेड? हाऊ कॅन इट बी मॅरेज टेम्पल? दिस इज नॉट इमिजिएटली explained to us, but when we go through the logical development of that idea, we understand, what the writer says is correct. This kind of logical development in the poem is called ratiocination. Another one is the poetry of Elizabethan times was poetry of feelings. कशाची? भावनांची कविता. Whereas in the poetry of reason, in the poetry of knowledge, naturally only feelings cannot be given projection, focus. जो फक्त फोकस आहे तो फोकस फक्त आपण फिलिंग्सला देऊ शकत नाही. So this focus was on mixture of thought and feeling, mixture of analytical thought and feelings. These both things were fused together, and this fusion is characteristic quality of metaphysical poetry. And हे दोन्ही एकमेकांशी जे मिसळतात ही याला कॅरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ही मेटाफिजिकल पोएट्री आहे की ज्या फ्युजनला टी.एस. इलियट सेड, ज्या फ्युजनला टी.एस. इलियट असं म्हणतो इट इज द युनिफाईड सेन्सिबिलिटी. ही जी बौद्धिकता आणि हे ज्या गोष्टी एकत्र येतात त्या गोष्टी एकत्र येण्याच्या गोष्टीला द युनिफाईड सेन्सिबिलिटी असं टी.एस. इलियट म्हणतो. आणि हे दुसरं लक्षण, दुसरी कॅरेक्टरिस्टिक कशाची आहे? मेटाफिजिकल पोएट्रीची. The third characteristic is the conceit. Now, conceit is not different than simile. Conceit is not different than metaphor. It is comparison between two things. Okay. Basically, we should understand that conceit is not different anything which is new one. It is same old thing. But this same old thing was different in one sense. पण ही सेम जी गोष्ट आहे ती वेगळ्या एका दुसऱ्या अर्थाने वेगळी होती. ते वेगळे पण काय होतं तर these conceits were comparisons between two things where there which were not similar. म्हणजे अशा दोन गोष्टींमध्ये ही तुलना होती की ज्या दोन्ही गोष्टी समान नव्हत्याच. This comparison was between two things, and those two things were not similar to each other. They were dissimilar. दिसता क्षणी ते dissimilar होते. पण when you look at them from the point of view of the writer, the way he has used comparison, then it was what you say conceit. आणि ते लेखकाच्या माध्यमातून बघितलं तर आपल्याला ते कन्सेप्ट म्हणजे ही जी तुलना आहे ती तुलना कालांतराने आपल्याला लक्षात येते की अरे ही सिमिलॅरिटी त्याच्यामध्ये. आता हे कन्सेप्ट दोन प्रकारचे होते. एक तर शॉर्ट कन्सेप्ट मीन्स टेम्पररीली इन 1 or 2 sentences द कन्सेप्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॅराडॉक्सिकल आयडियाज. आता हे कन्सेप्ट कसे होते? एक छोटे एकाच ओळीचे किंवा 2 ओळीचे
किंवा 3 ओळीचे छोटेच असे कन्सेप्ट होते की ज्याच्यामध्ये एक प्रकारचा पॅराडॉक्स व्यक्त केला जायचा आणि याच्यामधून एक अशी एक चपलक असं कॉमेंट केलं जायचं, चपकल असं कॉमेंट केलं जायचं की त्या कॉमेंटमधून आपल्याला काहीतरी नवीन ज्ञान झाल्याचा आनंद मिळायचा. अशा प्रकारचं जे कन्सेप्ट आहे त्याला शॉर्ट कन्सेप्ट म्हटलं जातं. देन देर वॉज एन एक्सटेंडेड कन्सेप्ट. नाउ एक्सटेंडेड कन्सेप्ट इज अ कंपॅरिझन इन एन एक्सटेंडेड वे. एक्सटेंडेड म्हणजे लांबवलेलं. When लांबवलेलं means it is long one. Instead of comparing two things in 1 or 2 sentences, this comparison was pulled throughout the poem. प्रत्यक्ष त्या कवितेच्या माध्यमातून संपूर्ण कवितेमध्ये ती तुलना पुढं नेली जायची. So this comparison starts means about the flea and man and woman. This comparison starts. We do not feel any kind of similarity. कोणत्याही प्रकारची सिमिलॅरिटी आपल्याला लक्षात येत नाही, पण कालांतराने लक्षात येतं की या प्रकारची सिमिलॅरिटी याच्यामध्ये आहे. नाउ देयर वॉज another one characteristic which is familiar, which is important characteristic quality of metaphysical poetry is colloquial language. Colloquial language means ordinary language. The language which is from means the language of poetry is highly placed language, means elevated language, concentrated language, formal language. The words have poetic quality, are used. Poetic quality is propriety for using the words in poetry during Shakespearean time. But here he deviated from that standard. That standard पासून ते deviate झाले आणि the words which were used in common parlance, सामान्य जीवनामध्ये जे शब्द वापरलेले होते ते शब्द, किंवा द कॉलर नावाची ही एक कविता आहे जॉर्ज हार्बर्ट यांनी लिहिलेली. कॉलर म्हणजे कुत्र्याच्या गळ्यामध्ये जो पट्टा लावला जातो त्या पट्ट्याला कॉलर म्हटलं जातं. तर ती कॉलर आणि आता बघा ही कॉलर आणि प्रीस्टच्या अंगावरचा सदरा म्हणजे प्रीस्टचा तो ड्रेस कॉस्ट्युम याच्यामध्ये तुलना केलेली. आता कुत्र्याच्या ह्याच्यामधला पट्टा म्हणजे त्याच्यावर मर्यादा घालतो, तसा एका धार्मिक प्रीस्टच्या अंगावरचे कपडे सुद्धा एक त्याच्यावर मर्यादा घालतात. या प्रकारचं कंपॅरिझन हे केलेलं आहे, हे कॉलरमध्ये आहे. हे मी आपल्याला पहिल्या कन्सेप्टच्या संदर्भात सांगितले. आणि कोलोक्वियल स्टाईल मध्ये ही जी कॉलर कविता आहे ही कशी म्हणते, आय स्ट्रक ऑन द बोर्ड अँड से नो मोर. असं चालणार नाही. मी असा मोठ्यानं आवाज केला आणि म्हटलं की असं चालणार नाही. आता ही कविता सुरू करण्याची पद्धत नाही ना, तर अशा प्रकारे कविता सुरू केली पाहिजे किंवा अशा प्रकारची स्टाईल ही कवितेमध्ये वापरली जायची. कविता सुरू होण्याची सुद्धा एक त्यांची पद्धत होती, अब्रप्ट ओपनिंग. बघा कविता ज्यावेळी लिहायला कवी सुरू करतो त्यावेळी ती अशी एका सिस्टमनं डेव्हलप करायचा प्रयत्न केला जातो. बरोबर आहे ना, ती अशाच एका पद्धतीनं आपल्या समोर येत असते, म्हणजे हळूहळू येत असते. पण मेटाफिजिकल पोएट्री ही सडनली आपल्या समोर पहिला विचार मांडते. बघा सनी रायझिंग ह्या कवितेची जी सुरुवात आहे, बिझी ओल्ड फूल अनरुली सन, खुळ्या कुठं बी कशाला निघालाय असं सूर्याला उद्देशून कवी म्हणतो. नाउ दिस इज अब्रप्ट ओपनिंग. देर इज नो formal behavior is followed by the poet. Then the next thing is stream of knowledge. The metaphysical poets were very fond of showcasing their knowledge. The time Elizabethan period was the period of development, progress, colonization. People were going to different countries, returning from those countries. They were having diaries, information about the world away from England, and that was quite, that was quite evolving the society.
certain the impact of Renaissance was felt. People, which some geological, some geographical discoveries were made. Knowledge was expanding, and these thoughts related with everything were taken by these writers, and they were used in the poems. And the purpose was to show their knowledge. त्यांना स्वतःचं ज्ञान फोकस करायचं होतं. मॅथमॅटिक्स, जिओग्राफी, सायन्स, फिलॉसॉफी हे सगळे जे विषय होते त्या विषयांचं ज्ञान ते त्या कवितांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. तर अशा प्रकारे ही लक्षणं असणारी कविता म्हणजे मेटाफिजिकल पोएट. नाव we will see few metaphysical poets. As we have seen, आपण याच्या अगोदर विचार केलेला आहे की the poet, when we think about reading poetry, we think about John Donne. When we think about metaphysical poets or the movement of metaphysical poetry, naturally the one name which crops up in our mind, आपल्या डोक्यामध्ये येणारं पहिलं नाव कुठलं असेल तर it is the name of John Donne. John Donneचं हे नाव आहे. He was born in 1573 and he died in 1631. But he wrote certain kind of poetry. त्यांनी अशा काही प्रकारची कविता लिहिली which was witty one and which was intellectual one, which was complex one, जी complex होती. And this poetry was liked by many poets. And they started writing poetry like that. So John Donne is called a pioneer of the metaphysical poetry. या क्वालिटीज असणाऱ्या कवितेचा तो फादर किंवा पायोनियर म्हणून मानला जातो. जॉन डन wrote satires. त्यांनी काही सटायर्स लिहिली, उपरोधिका लिहिल्या. He wrote some songs, sonnets and elegies. Sonnets you have seen. Elegies means shokagita. Now his poetry is divided in 3 categories. त्याची कविता 3 कॅटेगरीज मध्ये आहे. amorous poetry. Amorous poetry means poetry about love. प्रेमाबद्दल असणारी कविता. Religious poetry. Religious poetry means धर्माबद्दल असणारी कविता. And third, satirical. Satirical means उपरोधिक. Satirical means उपरोधिक poem. So his poetry is divided in 3 forms, that is amorous, religious and satirical. His love poems are in songs and sonnets. त्याच्या ज्या love poems आहेत त्या आपल्याला songs and sonnets या कविता संग्रहामध्ये पाहायला मिळतात. Now in these songs and sonnets, very informal kind of sentiments, emotions are expressed. Means not just Elizabethan love poetry was different, but these songs use informal language, language used by the common people. Colloquial language is we come across in this poetry. Now if we see, this poetry is not all glorifying, but it is satire on the love. And the thread of satire we find in this poetry. Another one book is a hymn to God the Father. म्हणजे परमेश्वर माझा बाप याला लिहिलेल्या कविता किंवा याला वाहिलेली कविता, अशा प्रकारची कविता त्यांनी लिहिली. अँड दिस पोएट्री इज रिमार्केबल फॉर इट्स रिलिजियस कंटेंट्स. धार्मिक कंटेंट आहे याबद्दल ही कविता अगदी आपल्याला पाहायला म्हणजे अगदी प्रसिद्ध आहे. हिज पोएट्री इज इम्पॉर्टंटली नोटेड बाय पीपल फॉर इट्स विट, फॉर इट्स सिरियसनेस and its shift from classical models to the personal style. Now what are these things? What is meaning of these things? पहिली गोष्ट म्हणजे त्याच्यामध्ये विट आहे. विट मीन्स व्हॉट? अन इंटेलेक्च्युअल थॉट, असा बौद्धिक विचार की जो विचार तुम्हाला सरप्राईज करतो आणि त्या माध्यमातून तुम्हाला आनंद देतो.
Then there is seriousness, means the tone is not flippant, light, but tone is serious. Before that time, आता जॉन डनच्या वेळाच्या अगोदर एलिझाबेथन पोएट्री लिहिली जायची आणि या एलिझाबेथन पोएट्रीमध्ये एक प्रकारचा क्लासिकल नोट म्हणजे विशिष्ट प्रकारची मॉडेल्स वापरली जायची आणि ती क्लासिकल स्टाईल त्याच्यामध्ये फॉलो केली जायची. पण इथं बघितले की आपण कोलोक्वियल स्टाईल वापरली जायची, पर्सनल स्टाईल वापरली जाते, पर्सनल इमोशन्स इथे इम्पॉर्टंट मानले जायचे. सो इट पर्सनल स्टाईल is this shift from classical style to personal style is also marked in this kind of poetry. या कवितेमध्ये या प्रकारची म्हणजे जॉन डनच्या कवितेमध्ये या प्रकारच्या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. So his poetry is important because of all these things. ही त्याची कविता महत्वाची आहे कारण का या सगळ्या गोष्टीमध्ये. ही वॉज बॉर्न इन 1572 1572 मध्ये जन्माला आलेला होता इन अ रोमन कॅथॉलिक फॅमिली. नाउ रोमन कॅथॉलिक फॅमिली, दिस इज ऑल्सो अनदर वन सिग्निफिकंट इन्सिडेंट सिग्निफिकंट थिंग विच वी शुड टेक इन कन्सिडरेशन. Roman Catholics were Puritan people, and Puritan people were marginalized people, म्हणजे अल्पसंख्याक होते आणि त्यांना समाजामध्ये वाळीत टाकलं जायचं. म्हणजे जरी जॉन डन हे बौद्धिक होते तरी ते रोमन कॅथॉलिकचे होते म्हणून त्यांना एवढी काही हे नव्हतं. मीन्स ही वॉज एज्युकेटेड, ही वॉज टॅलेंटेड पर्सन, बट ही लिव्ड इन पॉवर्टी, पण गरिबीमध्ये राहिला तो. ॲट लास्ट ही मीन्स वेंट इन टू द अँग्लिकॅनिझम. ही फॉलोड अँग्लिकॅनिझम. He accepted Anglicanism and gave up Roman Catholicism. Roman Catholicism सोडून दिला आणि अँग्लिकन चर्च मध्ये तो गेला आणि आफ्टर दॅट ही वॉज रेज्ड टू द डिफरंट पोझिशन. त्यानंतर तो वेगवेगळ्या पोझिशनला जीवनामध्ये त्यानं प्रगती केली. सो अँड ही स्टार्टेड रायटिंग पोएट्री. ही रोट लव्ह पोएम्स अँड व्हेन हिज वाईफ डाईड ही स्टार्टेड रायटिंग पोएम्स अबाउट religious themes. Before that he was writing love poems. He died on 31st March 1631. 31 मार्च 1631 ला जॉन डनचा मृत्यू झाला. He had he had invited all his, there is a story about his death. He had invited all his friends, family members, and he had a sense that tomorrow he would die. As he predicted, he died on the very next day. So it was a kind of staged death. It was a kind of staged death which took place there. Now his poem is of unique quality. त्यांची एक विशिष्ट क्वालिटीची कविता आहे. त्या कवितेमध्ये वेगवेगळ्या संकल्पना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सिरियस मॅटर इज told with yoked together, entirely opposite ideas are told, and very serious matter is discussed here. Intellectuality, cleverness, unique diction, sparkling expressions, म्हणजे बघा बौद्धिकता, हुशारी, वेगळेपणाने बांधलेली भाषा ही त्याच्या कवितेचं लक्षण आहेत. फिगर ऑफ स्पीच, नॉन पोएटिकल सोर्सेस, म्हणजे कविता ही कवितेच्या सारखी वापरणाऱ्या गोष्टी असणारे नाही तर कविता नसणाऱ्या गोष्टीमधून सुद्धा त्यांनी वापरली. कॉन्क्रीट पिक्चर्स त्यांनी वापरलेले आहेत. याची कविता ही मॅजेस्टिक रायटिंग आहे, यूज ऑफ कन्सिट आहे, अब्रप्ट ओपनिंग आहेत की ज्या संकल्पना मी अगोदर वापरलेल्या आहेत. कोलोक्वियल डिक्शन आहे आणि यामुळं याची कविता ही प्रचंड प्रसिद्ध बनली. Then second person is George Herbert. George Herbert was born in Montgomery. हा मॉन्टगोमरी मध्ये जन्माला आला होता. वेल्स ऑन एप्रिल 3 1593 ला तो जन्माला आला आणि he was fifth son of his parents. He was born in Newport in the Herbert family. His poetry is written after
द स्टाईल ऑफ जॉन डन. जॉन डनच्या जशी कविता लिहिली तशा प्रकारची कविता त्यांनी लिहिलेली आहे. अँड नॉट ओनली ही फॉलोड द स्टाईल ऑफ जॉन डन, बट ही मेड सर्टन कॉन्ट्रीब्युशन विच इज युनिक, क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम जॉन डन्स पोएट्री. म्हणजे त्याच्या कवितेमध्ये जी लक्षणं पाहायला मिळतात ती लक्षणं याच्या कवितेमध्ये आहेतच, पण त्याचं वेगळंपण सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतं. दॅट इज अ प्रिसिजन ऑफ लँग्वेज. म्हणजे गोष्टी व्यक्त करत असताना एक नेमकेपणा, मोजक्या शब्दामध्ये कविता व्यक्त करण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे. मेट्रिकल व्हर्सॅटिलिटी, जे मीटर वापरलं जायचं ते मीटर सुद्धा त्याच्यामध्ये, मीन्स ही यूज्ड ॲज इमोशन्स एक्सपांडेड, हिज वर्स ऑल्सो एक्सपांडेड. ही wrote poetry in different designs of means with the emotions his rhythms changed. Ingenious conceits, that was the quality of metaphysical poetry that we come across in the poems of George Herbert. Now George Herbert's poetry was simple poetry. Diction was simple. It used metaphors. मेटाफोर्सचा वापर केला जायचा. He used colloquial style. त्याच्यामध्ये colloquial style वापरली गेलेली दिसते आपल्याला. And logical persuasion. This is conceit again. म्हणजे रॅशसिनेशन ज्याला म्हटलं जातं, जी कल्पना आपण याच्या अगोदर एक्सप्लेन केलेली आहे त्या प्रकारची कल्पना त्यांनी याच्यामध्ये वापरली. ही एक्सप्रेस एव्हरीडे डोमेस्टिक एक्सपिरियन्स, दैनंदिन जीवनातला जो डोमेस्टिक एक्सपिरियन्स आहे तो एक्सपिरियन्स त्यांनी एक्सप्लेन केलेला आहे. त्याच्यामधून रेंज ऑफ इमोशन्स त्यांनी व्यक्त केलेले आहेत. सिंपल कॉमन प्लेस इमेजरी, सामान्य इमेजरी त्यांनी वापरलेली आहे आणि ती सुद्धा विरोधाभासामध्ये वापरलेली. आता जॉन डनची जी इमेजरी आहे ती सोफिस्टिकेटेड इमेजरी आहे, पण याची साध्या सामान्य जीवनातली इमेजरी त्यानं वापरलेली आहे आणि आपल्या कवितेमध्ये रंग भरण्याचं काम या कवीनं केलेलं आहे. नाव ॲज अ टेक्निक, हार्बर्ट इंट्रोड्यूस्ड ending of a poem with a two quiet lines which resolve the argument in a poem without answering the specific points raised by it. म्हणजे जसं शेक्सपिरियन सॉनेटमध्ये शेवटच्या 2 ओळी होत्या तसे याच्या शेवटच्या 2 ओळी असायच्या आणि त्या शेवटच्या 2 ओळी सगळ्या कवितेची समरी मांडण्याचं काम करायचं. देन देयर इज अनदर वन पोएट, हेनरी वॉगन. ही वॉज बॉर्न इन 1621. त्याचा जन्म कधी झाला होता? 1621 मध्ये. थॉमस वॉगन अँड डेन्सी मॉर्गन. डेन्सी मॉर्गन आणि थॉमस वॉगन या दोघांच्या पोटी त्याचा जन्म झालेला होता. मॉर्गन अँड थॉमस वॉगन. ही इज कन्सिडर्ड वन ऑफ द मेजर मेटाफिजिकल. हा एक मुख्य प्रमुख मेटाफिजिकल पोएट आहे. ही इज पर्सनल, ही थिंक्स अबाउट हिज पर्सनल रिलेशनशिप टू गॉड. म्हणजे ही कविता मुख्यतः कशी होती? धार्मिक होती. तर त्याचं स्वतःच जे याच्याशी देवाशी रिलेशनशिप आहे याबद्दल तो विचार करत होता. ही शेअर्स हर्बर्ट्स प्रीऑक्युपेशन, मीन्स ही वॉज अ प्रीस्ट. He talks about his relationship to God, and that is one theme of the metaphysical poetry. He saw mankind as a restless and constantly seeking sense and harmony and fulfillment through contact with God. माणूस हा देवाशी संपर्क साधून देवाशी एक नातं एस्टॅब्लिश करून एक वेगळ्या प्रकारचा रेस्टलेसनेस जो ह्युमन एक्झिस्टन्स मध्ये आहे त्याला एक सोल्युशन द्यायचा प्रयत्न माणूस करत आहे. या प्रकारचे थीम्स त्याच्या कवितेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. वॉगन हॅज कॉन्ट्रास्ट इन हिज पोएम्स. ही हॅज अन अरोगन्स ऑफ अ विजनरी. म्हणजे साधारणपणे आपल्या जे म्हणजे त्याला हंबलनेस हा त्याच्या कवितेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत नाही. He feels humility before God and Jesus, but seems to despise humanity. त्याला देवाच्या समोर नतमस्तक व्हायला वाटतं,
परंतु माणूस म्हणून तो माणसाचा तिरस्कार करतो, ही गोष्ट आपल्याला लक्षात येते. इन कॉन्ट्रास्ट, वागान्स इमेजेस आर मोर युनिव्हर्सल अँड कॉस्मिक, इवन टू अ पॉइंट ऑफ जजिंग मॅन इन रिलेशन टू इन्फिनिटी. त्यांच्या ज्या इमेजेस आहेत त्या युनिव्हर्सल आहेत, तर त्या आज आणि काल दोन्ही ठिकाणी दोन्ही वेळी तेवढ्याच प्रभावी आहेत असं आपल्याला वाटतं. आणि इन अप्रोप्रिएट टर्म वी कॅन से वॉगन वॉज अ विजनरी पर्सन. तो विजनरी होता, ही गोष्ट आपल्या लक्षात येते. सो ही पब्लिश्ड हिज 4 कलेक्शन्स इन 1646. ही पब्लिश्ड पोएम्स 1646 मध्ये त्यानं पोएम्स प्रकाशित नावाच्या कविता संग्रह प्रकाशित केला. त्यानं ओल्डर सायलेक्स सेंटिलान्स, इस्कॅनस आणि थालिया रिडिविवा हे एक कविता संग्रह, 4 कविता संग्रह त्यानं प्रकाशित केले. नेक्स्ट पोएट इज अँड्र्यू मार्वेल. नाउ अँड्र्यू मार्वेल वॉज बॉर्न इन यॉर्कशायर. यॉर्कशायर ही इंग्लंडची एक काउंटी आहे, तिथे 1621 मध्ये त्याचा जन्म झाला. his life was marked with the extraordinary variety and range. म्हणजे त्याच्या कवितांचा जर आपण अभ्यास केला, त्याच्या जीवनाचा जर आपण अभ्यास केला, तर याच्यामध्ये जी रेंज आहे, जो स्कोप आहे, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंज असल्यासारखे वापरते. याची कविता ही इमॅजिनेटिव्ह कविता आहे, सटल इंट्रोस्पेक्टिव्ह कविता, आत्मचिंतन करणारी कविता आहे. सो हिज पोएम्स are show extraordinary variety and range, and they are subtle and introspective in nature. The technique of his poems is based on his technique is to learn something from philosophy and to illustrate those arguments through his poems. So he makes intellectual appeal, and with his intellectual appeal means we see the even visual visual and intellectual aspects combined together to make appeal of his poems. His famous poems are the Mistress. त्याच्या famous कविता आहेत Mistress, the Devi Diaz, Pindaric Odes, To His Coy Mistress is an important poem which is studied by many poets. Now, his poems are serious in reflection. They are brave in nature. His poems are ironic. And this kind of characteristics are found in his poems. The last but not least is Richard Crashaw. Richard Crashaw is one of the major figures of metaphysical. हे सुद्धा एक महत्त्वाचा कवी आहे. His popular work is Steps to Temple. त्याच्या कविता आहेत म्हणजे Steps to Temple, मंदिराच्या पायऱ्या. He was interested in religious, so he wrote religious poems. हा तो धर्मामध्ये थोडासा इंटरेस्टेड होता, त्यामुळे त्यांनी त्या कविता लिहिल्या. And his writing influenced Spanish mysticism. स्पेनमध्ये त्याचा प्रभाव होता. His poems are more emotional than thoughtful, and they are remarkable for having fantastic or striking comparisons. आता अशा पद्धतीनं आपण जर विचार केला तर मेटाफिजिकल पोएट्री ही समजून घेत असताना, त्याची काही उदाहरणं आपण समजून घेत असताना, हे एवढं जरी आपल्याला बॅकग्राऊंडला माहिती असलं तर बऱ्यापैकी आपण ही कविता समजून घेऊ शकतो.